alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sharifna bi taqwa wa jamilna bil afiya wa sunnati nabiyyina ya rabbal alamin. Allahumma awsil balligh dhikra dawam ma qara'na min kalami al-ladhi ya'ni wa kitab wa rahmatuna lil alamin shamila. Rahmatan kamila wa quwwatan malikan tayyiba. Ila ila sayyidina nabiyina shafi'ina halina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ar-rahman ar-rahim wa bihi ta'ala ajma'in. Bismillah ar-rahman ar-rahim. خصوصا من إلهه من أبيناه وترونه القرآن اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر له ورحمه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا وقبره وثم ديار الجنان ولا تجعل قبورنا وقبره وثم من النيران. اللهم نبذ قبره ووسع قبره لسير صراطه سبيل الله برحمتك وببركته وبفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على خير بسم الله محمد النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. நன்றியுரை எம்எம்பி அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு எழுதுகிறது. அதுக்கப்புறம் சலாமலையோட நிறைவு. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا فتحنا فتحا مبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته بالخير إلى يوم الدين. عدد ما في علم الله صلاة دائمة دوام الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فلتعرف يدركني يا شفيع المذنبين. يا رسول الله أنت باب الله ولم يكن له باب غيري. جئتك مع كثرة الذنوب العصيان هاربا من الذنوب ولم تسكنتك. السلام عليكم يا رجال الغيب. السلام عليكم أيها الأرواح المقدسة. السلام عليكم يا قطب الزمان. السلام عليكم إنسان الكامل عباد الله رجال الله. أغيثنا بالإهداء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله رجال الله أعيننا بالإهداء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجمع بيننا وبين حاجتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سخر لنا وقلوبنا بحق سر الفاتحة وبحق عزتك وعظمتك وبحق جلالك وجمالك وبحق أهل السماوات والأرض بحق جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. அளவற்ற அல்லாஹ்வும் நிகழ்ந்த நிறைந்த அன்புடையவனாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கு நாம் ஆராதனை செய்கிறேன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை மன மெய்மொழி ஆத்மாவால் வணங்கி பணிந்து நற்குணத்தின் தாயகம் நாயகத்தின் நாயகம் நபிகள்மான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அவர்களிடம் உத்தம குடும்பத்தினர்களை அன்னாரின் வழித்தோன்றலை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபஅத் தாபீன்கள் யுக யுகாந்தரம் முடிவு காலமெல்லாம் தோன்றக்கூடிய எண்ணற்ற வழிமார்கள் மேன்மேலே கொண்ட ஞானி முஹிதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆசீர்வதித்தவனாக உங்கள் முன் என்னுடைய நன்றி உரையை துவங்குகிறேன். சங்கி மிகுந்த உலமாக்கள் மக்களே, சங்கீனிய ஜமாஅத்தினர்களே, நிகழ்ச்சிகளுடைய ஏற்பாளர்களே, பெரியோர்களே, என்னை விட வயதால் முதிர்ந்த நண்பர்களே, இந்து பெருமக்களே, உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சிறப்பு மிகுந்த
கொண்டாடி கொண்டு அதை நினைவுபடுத்தும் முகமாக நான் உங்களுக்கு மத்தியில் நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு அடியானாக அல்லாஹ் என்னை நிப்பாட்டி இருக்கிறார். சண்டையான பெருமக்களே, நம்முடைய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாருடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா? நிறைவான அருள் நாம் பேசக்கூடிய இடத்தில் சொரியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தில் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். சங்கமித்த பெருமக்கள், தமிழ் வார்த்தையை பாருங்கள். நம்முடைய தாய்மொழியில் நம்முடைய அண்ணன் பெருமக்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாருடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற பொழுது உத்தம நபியின் உதய தின விழா. ஒரு சூரியன் காலையில் உதிக்கின்ற பொழுது, அது மேலே எழுந்து வருகின்ற பொழுது, அதன் மூலமாக எந்த பிரயோஜனத்தை பெறுவோமோ அதை விட பன்மடங்கு பிரயோஜனத்தை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாருடைய உதய தின நிகழ்ச்சியை பேசுகின்ற பொழுது நாம் பெறுகிறோம். நாமும் குழந்தைகளை பெற்றிருக்கிறோம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாயத்திலும் பெற்றிருக்கிறார்கள். யார் சேர்க்கக்கூடிய பெருமக்கள்? அவர்கள் தான் சேர்க்கக்கூடிய பெருமக்கள். தமிழ் அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். பெற்றோர், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாரை பெற்றெடுத்த அந்த தாயந்திற்கு நாம் தமிழ் மொழியில் பெற்றோர் என்று சொல்கிறோம். பெற்றோர் என்கின்ற ஒரு வார்த்தை ஞான சொல். கணவனும் மனைவியும், தாயும் தந்தையும் இணைந்து, இரண்டு கரங்களும் இணைந்து அல்லாஹ்விடத்தில் இறைவா குழந்தை பாக்கியத்தை தா என்று அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கின்ற பொழுது அந்த அல்லாஹ் இந்த இரண்டு கரத்திற்கும் பிச்சையாக குழந்தையை போடுகிறார். அதை பெறுபவர்கள் தான் பெற்றோர்கள். அதை பெறுபவர்கள் தான் பெற்றோர்கள். எவ்வளவு அற்புதமான வாசகத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, தமிழில் தாயை அம்மா என்று சொல்கிறோம். தமிழில் தாயை அம்மா என்று சொல்கிறோம். ஆ என்பது உயிர் எழுத்து, இம் என்பது மெய் எழுத்து, மா என்பது உயிர் மெய் எழுத்து. எவ்வளவு பெரிய அழகான வாசகங்கள் பாருங்கள். நாம் நேசிக்கின்ற தமிழ் மொழி, அந்த தமிழ் மொழிக்கு அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய உயிர்வை தந்திருக்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னாருடைய பிறப்பின் வரலாற்றை தமிழ் மொழியில் நமக்கெல்லாம் இந்த தமிழ் வரலாற்றில் ஒரு இஸ்லாமியர் ஒரு அற்புதமான வரலாற்று பகுதியை தந்தார் என்று பார்க்கிறோம். சீராபுரான் வந்த கவிக்கோ உமர் புலவை நாம் சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் தமிழில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாற்று புகழ் மாலையை நமக்கு தரவில்லை என்றார். இந்த இந்திய திருநாளில் நம்முடைய தாய்